فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. فما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه، أو ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد رحمه الله. طيب، إذن ذكرنا في درسنا الماضي الأحوال للذبح. طيب، قال الشيخ: صارت يعني أحوال الذبح بالنسبة لقصده ولتسميته عندنا 4 أحوال، وذكرنا حالين. طيب، وقلنا إن الحالة الأولى هي أن ذكر اسم الله تبارك وتعالى للذبيحة. طيب، نعم. طيب، نعم. Donc,
Poursuivons, Inch'Allah Ta'ala, notre explication du livre Kitab al-Tawhid. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant ce qui est parvenu du sacrifice pour autre que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taïb. Et donc on avait dit que il y avait 4 situations de possibles concernant le sacrifice. Al-Dhabh. Na'am. Donc il dit la première situation, anna dhikra ismallahi ala ad-dhabihati wajib. Le fait de mentionner le nom d'Allah, c'est obligatoire. Wa yakuna qasd ad-dhabihi biha ataqarruba ila Allah. In kana qad nawa biha taqarruban. طيب فهذا مثل ما يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي ونحو ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلا مما أمره شرعا فهذا الذي تذبحه لله تقصد تقرب به إليه سبحانه فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله عز وجل وهي عبادة النحر والذبح. D'accord? Donc celui qui dit Bismillah et qui sacrifie avec l'intention de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un yathbaha Bismillah lillah. Qui sacrifie au nom d'Allah pour Allah. Qui sacrifie au nom d'Allah pour Allah. Donc ça c'est at-tawhid. Vous voyez? Ça c'est at-tawhid. Le fait de uniciser Allah Tabaraka wa Ta'ala dans cet acte-là qui est le sacrifice, qui est une adoration. Vous voyez? Donc parmi bien sûr les sacrifices avec lesquels on a l'intention de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tel que celui que l'on fait lors de Eid al-Adha, ce que l'on appelle al-Udhiya, ou ce que la personne va sacrifier à Mecca, on l'appelle le Hadi. Donc cette bête que tu as sacrifiée pour Allah Tabaraka wa Ta'ala avec l'intention de te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, fait partie des adorations immenses qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime. طيب أي نعم. وقلنا قد يذبح المرء بسم الله ولكن يقول أريدها للأضياف أو أريدها للحم ويعني للأكل ولم أتقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى وأيضا لم أتقرب بها لله فنقول هذه الحالة جائزة. طيب لأنه سمى وقال بسم الله ولم يذبح لغير الله فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي بل ذلك من المأذون فيه. Il a dit bien sûr si la personne dit Bismillah mais à travers l'abattage de la bête sur laquelle elle a dit Bismillah, elle n'a pas l'intention de se rapprocher d'Allah, mais elle n'a pas non plus l'intention de se rapprocher d'autre que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc elle a fait cela pour manger, pour inviter des gens chez lui et faire un repas par exemple. Donc cela est permis. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Bismillah. Elle a prononcé le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lors de l'abattage. Et elle n'a pas sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne rentre pas ici dans l'interdiction ou dans la menace. Au contraire, cela est permis. الحالة الثانية أن يذبح بسم الله ويقصد بذلك تقرب لغير الله. طيب. Deuxième situation, la personne prononce le nom d'Allah, elle dit Bismillah, mais son intention c'est de se rapprocher d'autre que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc elle dit Bismillah, mais elle le fait pour glorifier par exemple, on avait dit un dirigeant, un roi, un président, lors de son arrivée, c'est pas pour inviter
le roi à manger ou pour le donner à manger, mais c'est pour le glorifier. D'accord? C'est pour le glorifier. Ça, c'était donc la deuxième situation que l'on a évoquée. طيب. ثم قال الشيخ الحالة الثالثة أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة وأن يقصد بها غير الله جل وعلا فيقول مثلا باسم المسيح ويحرك يده ويقصد بها تقربا للمسيح عليه السلام فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانة وشركا في العبادة ومثله الذين يذبحون باسم البدوي أو باسم الحسين أو باسم السيدة زينب أو باسم العيدروس أو باسم المرغيناني أو غيرهم من الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه هذا المخلوق وينوي حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق فهذا الشرك جاء من جهتين الجهة الأولى جهة الاستعانة والجهة الثانية جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا. La troisième condition, la personne elle mentionne pas le nom d'Allah, au contraire elle mentionne le nom de quelqu'un d'autre. Et en plus de cela, son intention eh bien, est de se rapprocher d'autres que Allah tabaraka wa ta'ala. Donc elle dit par exemple Bismil Masih, au nom de Al-Masih, Isa alayhi salam par exemple. Puis elle sacrifie la bête. Et non seulement elle dit Bismil Masih, et en plus elle le fait pour se rapprocher, soi-disant, de Al-Masih alayhi salam. Donc à travers ce sacrifice, elle aura réuni entre deux types de polythéisme. Le premier qui est la demande d'aide à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. On avait dit que lorsque on dit Bismillah, c'est comme si on demandait l'aide à Allah, on demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet acte. Et pour faire cet acte-là, d'adoration. Donc lorsque la personne dit Bismil Masih, c'est comme si elle demandait l'aide à Al-Masih alayhi salam. Donc là on a une association au niveau de la demande d'aide. C'est qui le Messie? Isa alayhi salam. Taïeb. Et la deuxième forme de shirk, c'est quoi? C'est le shirk dans l'adoration. Du fait que la personne le fait pour se rapprocher de Isa, le Messie alayhi salam. Et par exemple, de la même façon, ceux qui sacrifient au nom de Al-Badawi, ou au nom de Al-Hussein, ou au nom de Zaynab, ou Al-Aidarous, ou Al-Marghinani, et autres que eux, parmi les créatures pour lesquelles certains malheureusement vouent cette adoration-là. Donc le sacrificateur, il va mentionner leur nom, il va dire Bismi al-Badawi, Bismi al-Hussein, Bismi Zaynab, par exemple. Et en plus, elle a l'intention, lorsqu'elle fait ça, de se rapprocher, de glorifier ces créatures. D'accord? Lorsqu'elle fait couler le sang de la bête, elle le fait pour se rapprocher de cette créature, de la créature pour qui elle a fait ce sacrifice, pour ces gens qui sont morts, tels que le Hussein, tels que Zaynab, tels que l'Aidarous, tels que Al-Marghinani, Abdul Qadir, Al-Jilani. Donc ici on a donc du shirk sous deux aspects. Le premier aspect, c'est au niveau de la demande d'aide, comme on a dit. Al-Isti'ana, la demande d'aide. Et le deuxième, ou le second aspect, c'est au niveau de Al-Ubudiyya, l'état de servitude,
la glorification et le fait de faire couler le sang pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc on a deux aspects de polythéisme ici. Le premier, la demande d'aide, et le second, al-ubudiyya, l'état de servitude, la glorification et le fait de faire couler le sang pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième, c'est quoi? La servitude, la glorification et faire couler le sang pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ça c'est le second, d'accord? والحالة الرابعة أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعلا وهذا نادر. هذا نادر الوقوع وربما يحصل كمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي أو العيدروس أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم فينوون بذلك الذبح التقرب إلى الله جل وعلا وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له في هذه المسائل قال ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. La quatrième situation, la personne sacrifie en mentionnant un autre nom qu'Allah tabaraka wa ta'ala, mais elle voue ce sacrifice pour Allah. Donc elle voue son sacrifice pour Allah, mais elle mentionne un autre nom qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit le cheikh, cela est rare. Cette situation arrive rarement. Hein? Mais il se peut que cela arrive et se produise. Comme ceux qui sacrifient pour leur vénérer, tels que le Badawi, le Aidarous, le Cheikh Abdul Qadir et autres. Mais leur intention, c'est de se rapprocher d'Allah. Donc ils ne disent pas Bismillah, mais ils veulent quand même se rapprocher d'Allah à travers cet acte. Mais il dit en vérité, ceci revient également à l'association au niveau de la demande d'aide, mais aussi au niveau de l'adoration. Il dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans son livre Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, il dit, il est connu que le polythéisme dans l'état de servitude est plus grave que la demande d'aide à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. ثم قال فهذه المراتب كلها شرك بالله جل وعلا وصورة المتقدمة في الحالة الثانية وهي أن يذبح لسلطان ونحو فبعض العلماء لم يطلق القول عليهم بأنها شرك وإنما قال تحرم لأجل أنه قد لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له كتعظيم الله جل وعلا فالمقصود أن قصد غير الله بالذبح شرك في العبودية وذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في الاستعانة ولهذا قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يعني إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون كما أنهم مشركون. Donc il dit le cheikh, ces différentes situations que l'on a vues, la deuxième, la troisième et la quatrième, eh bien, atteignent tout le degré de shirk, d'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Revenons un instant à la deuxième situation, qui est que la personne
sacrifie en disant Bismillah, mais elle le fait pour se rapprocher ou pour glorifier, par exemple, un sultan, un dirigeant, un gouverneur, et autre que lui. Certains ulama, ils ont dit que, ou plutôt, n'ont pas émis de manière absolue que cela était du shirk. Ils disent seulement que cela est interdit. Ils n'ont pas dit explicitement ou de manière absolue que cela était du polythéisme. Pourquoi? Parce que il se peut que la personne veuille montrer du respect, honorer la créature, glorifier la créature, taïeb, d'une manière qui n'est pas identique à la glorification pour Allah. Taïeb, malgré le fait qu'il glorifie la créature à travers cet acte-là, il ne le fait pas comme il le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que certains ulama n'ont pas voulu émettre le jugement de manière absolue de shirk sur cette deuxième situation. Donc, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir l'intention de se rapprocher d'autres que Allah tabaraka wa ta'ala à travers le sacrifice, cela est du shirk dans al-ubudiyya. D'accord? Cela est du shirk dans l'état de servitude. Hein? Et que le fait de mentionner un autre nom qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cela est du shirk, yani lors du sacrifice, bien sûr, cela est du shirk dans la demande d'aide. C'est pour cela qu'il dit à Allah tabaraka wa ta'ala وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dans le sens du verset, Allah dit, et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné, et certes cela est une grande désobéissance. Et les diables insufflent à leurs alliés yani, des choses afin qu'ils vous disputent. Et si vous leur obéissez, vous tomberez certes dans l'associationnisme. Donc si vous obéissez aux alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, dans l'association, eh bien, vous serez des associateurs comme eux sont des associateurs. Wallahu al-musta'an. طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله وحفظه وأنبه هنا على مسألة مهمة وهي أن الكلام في مسائل التوحيد تقريرا واستدلالا وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة والتعبير عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبر وأيضا من جهة المتلقي. أقول هذا لأن بعض الناس قد استشكلوا بعض العبارات ومدار الاستشكال أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما يقال فهم إما أن يحذفوا قيدا أو يحذفوا كلمة أو يأخذوا المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبروا عنه بطريقتهم وهذا غير مناسب. لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما يسمع لأن كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودها وأيضا فإن بعض المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملا ويكون المتلقي قد سمع أحد أحوال المسألة وهي تحتمل تفصيلا لكن كان الكلام فيها مجملا ومن المعلوم أن الكلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصيل. Il dit ici le cheikh une chose importante. Il dit j'attire l'attention sur un point très important qui est que le discours concernant les questions de tawhid, les questions du monothéisme pur,
en termes d'explication, en termes d'argumentation, en termes de preuves, etc. Cela fait partie des choses qui sont daqiqa, qui sont très précises et très subtiles. Et pour en parler, pour exprimer ces questions-là, on a besoin d'une grande précision, d'une grande minutie, que ce soit celui qui parle, mais également celui qui est en train d'écouter. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il entend, aux termes qui sont employés, et à ce qu'il va écrire également. Il dit les cheikh parce que certains, ils ont certains soucis par rapport à certaines expressions utilisées, certains termes de la terminologie du tawhid. Taïb. Et l'origine de ce problème, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'ils ne font pas preuve, justement, de précision et de rigueur dans leur écoute, dans leur écrit, dans leurs notes. Ils n'écrivent pas en vérité ce que le cheikh il est en train de dire. Donc ils vont écrire, mais par exemple, ils vont oublier de noter une condition. Ils vont oublier d'écrire un mot. Ce qui va faire que cela change tout. Lorsqu'il va relire ses notes, le fait que ce mot est absent, ou le fait que telle ou telle condition est absente, cela va changer en vérité le sens de ce que le cheikh voulait dire. Ou alors il va écouter le sens de la phrase du cheikh et il va l'écrire mais à sa manière. Il va l'écrire avec ses mots à lui, pas avec les mots du cheikh. Il dit le cheikh Salih, hafidhahullah, hadha ghayr munasib. Cela n'est pas approprié. Cela n'est pas approprié. C'est pour cela qu'il faut, au contraire, que le mutalaqi, celui qui reçoit cette science, il faut qu'il soit précis. Il faut qu'il soit rigoureux, méticuleux, dans ses notes, dans ce qu'il entend. Parce que toute question, elle a, par exemple, des conditions. Elle a des piliers. Elle a des règles. Taïeb. Et aussi, il y a certaines questions qui parfois sont évoquées de manière générale. Taïeb. Il se peut que celui qui va écouter le dars, il va entendre une des situations, par exemple, et alors que ces situations-là doivent être détaillées et précises, mais le cheikh, lui, il ne les a pas détaillées, il les a citées de manière générale, mais celui qui écoute ne sait pas qu'il y a des détails. Donc il va croire que il n'y a que ces situations-là qui existent, alors que si le cheikh il avait détaillé et approfondi, il aurait compris qu'il y a d'autres situations, d'autres cas, qui ont un jugement indépendant du cas général et différent. Donc, taillez. Et il est connu que un discours qui est général, n'est pas identique à un discours qui est détaillé. Voyez? Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que celui qui parle de tawhid, comme celui qui écoute, il doit faire attention à tout cela et faire preuve de minutie et de méticulosité. D'accord? Naam. Alhamdulillah. إذن قال الشيخ قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية تدل على أن عبادة الصلاة وعبادة النسك وهي الذبح هما لله جل وعلا وحده. وقوله تعالى قل إن وإن من المؤكدات، ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية يفيد أن من خوطب بذلك منكر لهذا الأمر أو منزل منزلة المنكر له، ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على التوحيد من جهة أنها خوطب بها من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقا وأن الذبح لله وحده استحقاقا وهم المشركون، فدل على أن هذه الآية في التوحيد، وأن الذبح يجب أن يكون لله جل وعلا، وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه رب جل وعلا. Donc, on va passer ici à l'explication du verset. Le premier verset que l'auteur, rahimahullah, a évoqué dans ce chapitre-là, qui est la parole d'Allah, dans le sens rapproché du verset, dit « Ma prière, mon sacrifice, ma vie », ou plutôt le fait de donner la vie, le fait de me donner la vie ou le fait de me donner la mort sont exclusivement à Allah tabarak wa ta'ala. Sont à Allah tabarak wa ta'ala. Seigneur de l'univers, qui n'a pas d'associé, voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Voyez? Donc la sourate Al-An'am, verset 162 et 163. Il dit le cheikh, ce verset nous prouve que l'adoration de la prière et l'adoration du sacrifice, d'accord, donc ici un nusuk, c'est dhibh, le sacrifice, les deux sont à Allah tabarak wa ta'ala seul. D'accord? Donc ici, dit le cheikh, Allah il dit qul, dit inna. Donc inna fait partie des particules de tawkid, c'est-à-dire des particules qui vont servir à exprimer l'affirmation, l'appui, l'insistance. Taïe, il dit le cheikh, lorsque on a la présence d'une particule de tawkid, d'insistance, dans une phrase qui est informative, cela nous montre que la parole, elle s'adresse à quelqu'un qui renie ce qui est dit. Hein? Ou que la phrase est adressée à quelqu'un qui renie cette information-là. Donc l'information ici c'est quoi? C'est, certes, ma prière, mon sacrifice sont à Allah. D'accord? Et le fait que Allah il ait dit inna au début, cela montre que cela est adressé. C'est comme si Allah tabarak wa ta'ala, il parlait à ceux qui renient cette chose-là, qui renient que la prière est que à Allah, qui renient que le sacrifice n'est que à Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Naam. Donc, c'est pour cela ici que l'argumentation par ce verset-là, utilisé par l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans ce chapitre-là, afin de prouver l'obligation du tawhid, c'est par rapport au fait que, ici, il est adressé à ceux qui renient que la prière est à Allah seul. Donc ça veut dire quoi que la prière elle est à Allah seul? Ça veut dire que seul Allah mérite que l'on prie pour lui. Et que seul Allah mérite que l'on sacrifie pour lui. Voyez? Naam. Et que donc ceux qui renient cela, c'est qui? C'est les mushrikoun. Ceux qui renient ça, ce sont des mushrikoun. Et ceux qui reconnaissent ça, ce sont des monothéistes, muwahhidoun.
Ceux qui reconnaissent et affirment que la prière ne peut être vouée qu'à Allah et que le sacrifice ne peut être voué qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un musulman, un monothéiste, un croyant. Celui qui rejette le fait que la prière n'appartient qu'à Allah, ou celui qui rejette que le sacrifice n'appartient qu'à Allah, c'est un mushrik, polythéiste. Taïb, aïnam. Donc ce verset-là, on peut s'en servir pour affirmer le tawhid. Et que le sacrifice, il est obligatoire qu'il soit uniquement voué à Allah tabaraka wa ta'ala, et que le sacrifice pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala est contraire à ce que le Seigneur tabaraka wa ta'ala mérite. Et contraire au droit d'Allah jalla wa ala, au droit du roi subhanahu wa ta'ala, suprême. والنسك في قوله قل إن صلاتي ونسكي هو الذبح أو النحر يعني أتقرب بالدم وتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة لأن الذبائح أو المنحورات من الإبل والبقر أو الغنم أو الضأن مما تعظم في نفوس أهلها ونحرها تقربا إلى الله جل وعلا والصدقة بها عبادة عظيمة عباد الله فيها إراقة الدم لله وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى وفيها التخلص من الشح والرغبة فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس عزيزة عند أهلها ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. Donc un nusuk dans la parole d'Allah tabarak wa ta'ala قل إن صلاتي ونسكي, certes ma prière et mon sacrifice. Donc un nusuk c'est ce qu'on appelle soit الذبح ou النحر. Donc, le dhabh ou le nahr, c'est le sacrifice. Sauf que le dhabh, dans la terminologie arabe, le dhabh et le nahr ont des différences au niveau de la façon de sacrifier. Et également au niveau des animaux qui sont sacrifiés. Donc, en général, le nahr, c'est réservé aux chameaux. Le nahr, c'est le sacrifice du chameau, alors que le dhabh, c'est le sacrifice des bovins, ainsi que les ovins et les caprins. Taïeb. Et également la manière de sacrifier, ou l'endroit où le couteau va passer est différent selon al-dhabh ou al-nahr. Mais en français, c'est les deux sont le fait de sacrifier et d'immoler la bête. Donc ici, al-dhabh ou al-nahr, donc c'est le fait de se rapprocher par le sang, de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers le fait de faire couler le sang. Taïeb. Naam. Donc tu fais couler le sang pour Allah tabarak wa ta'ala. Taïeb. Donc c'est une adoration qui est immense et grandiose. Car le fait de sacrifier ces bêtes-là, que ce soit des chameaux, des vaches, des moutons, des agneaux, des chèvres, ces choses-là, ou ces bêtes, font partie des choses qui sont aimées de leur propriétaire. Celui qui possède un troupeau de moutons, ou un troupeau de chameaux, ou un troupeau de vaches, il a, comment dirais-je, sa personne est attachée à ces bêtes-là. Taïeb. Naam. Donc le fait de sacrifier ces bêtes-là pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et en plus de donner, par exemple, la valeur de ces bêtes, ou la viande, la chair de ces bêtes-là en aumône, cela est une adoration qui est grandiose, encore une fois. Vous voyez, le fait de faire couler le sang pour Allah, le fait que les cœurs, quand tu sacrifies pour Allah tabarak wa ta'ala, ton cœur il est attaché à la récompense, à la rétribution qui t'attend derrière cette adoration. Il y a le fait de
d'avoir une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens où tu sais qu'Allah jalla wa ala t'a promis la récompense et qu'Allah tient toujours sa promesse. Il y a derrière cela le fait d'être dénué de toute avarice, de radinerie. La personne sacrifie, elle va acheter une bête qui peut coûter cher, elle va la sacrifier en espérant qu'Allah tabarak wa ta'ala la récompense. Elle va donner la viande de cette bête à ses voisins, à ses amis, aux pauvres. Voyez? Lorsqu'elle fait cela, elle recherche ce qu'il y a auprès d'Allah tabarak wa ta'ala en faisant couler le sang d'une bête qui à la base qui est chère à son propriétaire. C'est pour toutes ces raisons que le sacrifice est une des adorations les plus immenses qu'Allah tabarak wa ta'ala il aime. Seulement deux. Seulement deux raisons. Non, on a cité plein là. On a cité plusieurs là, pas deux. Non. وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان لأنه جعل النسيكة لله والله جل وعلا له من أعمال أو من أعمال خلقه العبادات فدل قوله ونسكي على أن النسك عبادة من العبادات وأنه مستحق لله جل وعلا. Donc ce verset-là est la preuve que tout comme la prière, le sacrifice sont deux adorations taillées, immenses, car il a fait du sacrifice pour Allah tabarak wa ta'ala. Car il a fait de ce sacrifice une adoration qu'il a vouée pour Allah jalla wa ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, lui est voué toute forme d'adoration, hein, et parmi elles, le sacrifice. Donc la parole wa nusuki et mon sacrifice prouve que le sacrifice est une adoration et que seul Allah tabarak wa ta'ala, du coup, mérite cet acte-là d'adoration. Vous voyez? Comme seul Allah tabarak wa ta'ala mérite l'adoration de la prière. Alhamdulillah. طيب. نكتفي بهذا إن شاء الله. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On continuera donc l'explication de ce verset la semaine prochaine, bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون